السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید قرآن حمید سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آگے اس آیت کے کچھ گفتہ سنید کرنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار مدینہ تاجدار احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ مقدسہ میں دھوم چھوم کر درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کہ جب جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن آ جائے تو تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، اور دنوں کے بنسبت جمعے کی رات اور دن میں زیادہ درود پڑھو، درود کی ورد رکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ہم کثرت سے درود پڑھتے رہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، ہاں، جہاں بھی میری امت اس خطے کے کسی کونے میں بھی درود پڑھتا ہے تو فرشتے مجھ تک اس درود کو پہنچاتے ہیں، اور جو درود پڑھنے والا ہوتا ہے اسے اور اس کے باپ کو بھی میں جانتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، اور دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی فرشتے مجھ تک پہنچائیں گے، پہنچاتے رہیں گے، اور میں اسے بھی پہچانوں گا اور اس کے باپ کو بھی پہچانوں گا۔ تو درود کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی دوا ہے، ہر پریشانیوں کی یہ وظیفہ ہے۔ درود پاک ہمیشہ ورد رکھے، لیکن جب جمعرات اور جمعہ کا دن آ جائے تو آپ کثرت سے درود پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی خوشحالی آتی ہے۔ تو محبت سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ سماعت فرمایا، مرنے کے بعد کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا۔ خود حضرت عزیر علیہ السلام اپنی ماتھے کی آنکھوں سے نظارہ کیا،
اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس سے پیشتر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ایک واقعہ سماعت فرمائے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات، آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کی ایک پوری واقعہ سماعت فرمایا۔ کیا ہوا؟ کشتی کو توڑ ڈالے، بچے کو قتل کر ڈالے، گری ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیے، یہ سب کیوں کیے؟ یہ تمام چیز آپ سماعت کریں۔ اسی میں سورہ کہف حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ جات بھائی ہیں، حضرت سام کے اولادوں میں سے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، یہاں تک کہ ایشیا والے جتنے بھی لوگ ہیں سب حضرت سام کے اولادوں میں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں، حضرت حام، حضرت سام، حضرت پام۔ آج انشاءاللہ حضرت ذوالقرنین اور جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں یاجوج ماجوج، اس کے بارے میں سماعت کریں گے کہ یہ یاجوج ماجوج ہے کون، کن کی اولادیں ہیں، اور یہ کرتے کیا تھے، اور اب کب آئے۔ مکہ کے کافروں نے یعنی وہاں کے جو یہودی نصارہ ہے، مکہ کے کافروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 سوال لے کر کے کیے۔ ایک دارے کہف جس کا واقعہ انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چلے گا تو وہاں بتاؤں گا، اور ایک حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا روح کے بارے میں، روح کیا تھی۔ تو اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین، یہ لوگ پوچھتے ہیں تم سے ذوالقرنین، اے اللہ کے نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا نبی سے کہ یہ لوگ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کون لوگ؟ عرب والے، عرب کے مشرکین، یہود و نصارہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان سے کہیے کہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ان کی کتابوں میں حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ واقعات ہیں جو مسخ ہو چکے ہیں، لیکن یہ جانتے تھے کہ ذوالقرنین کون ہے اور انہوں نے کون سا کام انجام دیا۔ تو سورہ کہف جب آپ کھولیں گے، آیت نمبر 63 سے لے کر کے 94-95 تک پورا حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ آپ سورہ کہف کھولے، پڑھے ہوئے جمعہ کے لیے پڑھنا بہت ہی مفید ہے سورہ کہف۔ لیکن بس یہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، تفسیر بھی پڑھیے، پھر آپ کو قرآن پڑھنے میں اتنا لطف ہوگا کہ آپ کو دل ہی نہیں کرے گا قرآن چھوڑنے کا، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم پڑھتے جائیں، اتنی نالج، اتنا علم آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس لیے دنیا نہیں تھی، اور جب دنیا آئی اور دنیا کے بعد تمام علم قرآن کے اندر ہے، تمام نالج قرآن کے اندر ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں۔ ہمارا یہ ہے کہ ہم صرف تلاوت کر لیتے ہیں، کوئی گھر میں انتقال کر گیا تو قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، اگر کوئی نیو بزنس شروع کر رہے ہیں دکان میں تو وہاں قرآن خوانی کروا لیتے ہیں اور پورے برکت کے لیے، لیکن کبھی ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی۔ تو آئیے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رب فرماتا ہے، پہلے ذوالقرنین کا وہ کمر کرنا، قرن سنگھ کو کہتے ہیں عربی میں، اور انگلش میں اور کہتے ہیں۔ تو قرنین 2 سنگ والے، تو تفاسیر میں یہ بیان ہوا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ انہوں نے 2 قرن یعنی مشرق اور مغرب کی فتح کی اور سفر کیے، اس لیے انہیں قرنین کہا گیا۔
दूसरी वजह तस्वीर ये बताई गई है कि उनके पास जो ताज रहता था, जो ताज पहनते थे हजरत परवीन रज़ी अल्लाह तआला, जिनको सिकंदर, नाम क्या है सिकंदर, नाम पता है, उस ताज में तो सिंह रहा करती थी, इसलिए उनके निस्बत से उन्हें परवीन कहा गया है। तीसरी वजह तस्वीर ये बताया गया है कि उन्होंने बहुत जिंदगियां पाई, तो कर्म जिंदगियां पाई, इसलिए उसे कर्मेन कहा गया है। और चौथी वजह तस्वीर ये बताया गया है कि उनके पेशानी में खुद दो इतने बड़े बड़े सिंह की तरह निकले हुए, ऐसा लगता था कि उहार की ये सिंह है, इसलिए उनको कर्नेन कहा गया है, जुल्करनैन सिंह वाले। इनके बारे में कुरान में तफसील के साथ ये बयान हुआ, उनका सफर का तस्करा है। ये पूरी दुनिया में हुकूमत की है, बादशाह है। इसमें इख्तलाफ है कि नबी है या वली, लेकिन जो ज्यादातर कबील है ये है कि ये अल्लाह के वली है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में इस्लाम कबूल किए, यानी उनको माने, उनका कलमा पढ़े, और इनके साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम भी साथ रहते थे, इनके वजीर थे, कहाँ भी जाते थे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम साथ में चलते थे, जिनका वाक़या समाज फरमान के आबे हयात का, कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात किए और उनकी ज़िंदगी भी थे। तो ये हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुरानी किताबों में पढ़े थे कि साम के औलादों में से कोई औलाद थे जिसे आबे हयात पीना है, नसीब में है, और वो ता क़यामत जिंदा रहेगा। इसी के लिए इन्होंने सफ़र किए मशरिक़ मग़रिब शुमाल। अब इनका पहला सफ़र का तज़किरा जो कुरान में है वो मग़रिब की तरफ है, कि हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला ने मग़रिब की तरफ सफ़र किया, हत्ता कि वहाँ पहुँच गए जहाँ उसके बाद दुनिया है ही नहीं है। कुरान में आया है कि जब जुल्करनैन ने वहाँ पहुँचा तो ये देखा कि सूरज कीचड़ वाले पानी में डूब रहा है, गुरूब हो रहा है, कीचड़ वाले पानी में गुरूब हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि सूरज जो है कीचड़ में समाया जा रहा है, डूबा जा रहा है। आप लोग जाते ही हैं चौपाटी वगैरह, तो मगरिब के वक्त या जो साहिल में सफ़र करते हैं दरियाओं में नाव के जरिए जो मछलियाँ उनका पकड़ते हैं, तो जब मगरिब के बाद सूरज गुरूब होता है तो ऐसा लगता है कि ये सूरज समुंदर में डूब रहा है, सूरज डूब रहा है। हकीकतन सूरज कहीं डूबता नहीं है, सूरज कहीं डूबता नहीं है, सूरज चक्कर लगा के रहता है, इसलिए दुनिया गोल है। फुटबॉल देखे ना, जो हम खेलते फुटबॉल गोल है, ऐसे ये दुनिया गोल है। लेकिन हमें बात समझ में नहीं आ रही है कि ये दुनिया गोल है, इसलिए इस दुनिया के सामने हम एक चूंटी है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा फुटबॉल हो और फुटबॉल के ऊपर एक चूंटी चढ़ी हो, तो क्या उस चूंटी को पूरा फुटबॉल नजर आएगा? नहीं नजर आएगा, वो जहाँ है वहीं नजर आएगा, बस उतनी वो देखेगा और कहेगा बस फुटबॉल ये इतनी बड़ा। इसी तरीके से ये दुनिया बहुत बड़ी है और हम इस दुनिया के अंदर एक चूंटी के मानिंद है, तो हमें ये दुनिया इतनी नजर आती है जितना हम देख सकते हैं। हमारी आँख पूरी दुनिया को अहाता नहीं कर सकती। तो दुनिया गोल है, सूरज घूमते ही रहता, चक्कर लगाते रहता, सूरज चक्कर लगाता है। लेकिन समंदर के किनारे जब आप जाएंगे मगरिब के बाद सूरज गुरूब होते समय, तो ऐसा लगेगा कि सूरज समंदर में डूब रहा है। तो जब हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँचे मगरिब के बिल्कुल आखिरी हिस्से में, उसके बाद दुनिया है नहीं है, पानी ही पानी है, वो भी कौन सा पानी? कीचड़ वाला पानी, मिट्टी में मिक्स पानी। वहां जाने के बाद एक कौम देखी, वो कौम कैसी कौम थी? जानवरों के लिबास पहनने वाले और समंदर के मरे हुए जो समुद्र में जानवर रहते हैं, मरे हुए के शिकार करके वो लोग खाते थे, यानी समुद्र से निकाल करके जो मरा हुआ मछलियाँ या केकड़ा या जो भी, उसे वो खाते थे और बहुत हैकल थे, बहुत ताकतवर थे वो। हज़रत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने चारों तरफ से गिरावट दिया उनका और उसमें फतेह पा लिया। उसके बाद
فتح پانے کے بعد جو لوگ ایمان لائے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ ایمان لائے اس وقت جو نبی تھے ان کے اوپر، انہیں اپنی حکومت میں یا اپنی افواج میں شامل کر لیے، اور باقی جو ایمان نہیں لائے ڈٹے رہے کفر میں اسے فتح کر دیا۔ یہ قرآن میں خود ارشاد ہے، تم چاہو تو اسے معاف کر دو، چاہے تو اسے ختم کر دو۔ یہ پہلا سفر ہے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ ادھر مشرق کی طرف۔ اب دوسرا سفر کا تذکرہ ہے مشرق کی طرف۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ کو مشرق یعنی ایسٹ کی طرف، ویسٹ اینڈ ایسٹ، پہلا ویسٹ ہے دوسرا سفر ایسٹ کی طرف، وہاں سے چلے اور ایسٹ میں وہاں پہنچ گئے جہاں ایسا لگ رہا تھا کہ زمین سے سورج نکل رہا ہے، بالکل ڈوبتا ہوا سورج۔ وہاں ایسے قوم کو پائے جن کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بسیرا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ یہ جب سورج نکلتے تھے تو غاروں میں چلے جاتے تھے، اور جب سورج غروب ہوتے تو غاروں سے نکل کر کے شکار کیا کرتے۔ انہیں بھی اپنے افواج کے ساتھ گھیرے میں لیا، اور جو ایمان لے آئے اسے اپنے افواج میں شامل کر دیے، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں قتل کر دیا۔ اب تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ شمال کی طرف آیا، جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے شمال کی طرف بڑھے تو پہاڑ دیکھے، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ۔ باہری طرف گئے تو دنیا کے آخری حصہ، ایسا لگ رہا تھا سورج کی جڑ میں ڈوب رہا ہو۔ مشرق کی طرف گئے، دنیا کا آخری حصہ، زمین سے سورج نکل رہا ہو۔ تیسرا جب سفر کیے شمال کی طرف تو پہاڑ، وہاں ایسے قوم سے ملاقات ہوئی جن کی زبان سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیا بول رہے کیا کہہ رہے کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اشارتاً ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یہ کہے کہ ہمیں حفاظت کیجیے، یہاں ایک قوم ہے یاجوج ماجوج، جو اس پہاڑ کو اس طرف رہتی ہے، اور وہ عرفہ کے موسم میں یعنی فصل کے موسم میں نکلتے ہیں، اور جتنے ہمارے فصل ہوتے ہیں سب لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر چیز برباد کر دیتے، انسان، سانپ، بچھو، جانور سب کو لے کر چلے جاتے ہیں، درخت پودے سب کو کاٹ دیتے، برباد کر دیتے۔ یاجوج ماجوج، قرآن میں دو جگہ یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے، ایک بنی اسرائیل میں اور ایک یہ سورہ کہف۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ قومیں اشارتاً بتائے اور یہ بولے کہ آپ ہماری ان سے حفاظت کر دیں تو میں آپ کو کچھ مال دوں جمع کر دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہمیں مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس بہت مال ہے، تم قوت سے ہماری مدد کرو، یعنی طاقت سے، جسم سے ہماری مدد کرو، تو ہم کچھ کرتے ہیں اس کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یاجوج ماجوج قوم ہے تو کیسی ہے، دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ قوموں نے بہت منع کیے کہ آپ پہاڑ کی طرف نہ جائیں، وہ بہت وحشی ہے، دردناک ہے، انسانوں کو بھی کھا جاتے، چھوڑتے نہیں ہیں، وہ لوگ سوتے بہت ہیں، یاجوج ماجوج سوتے بہت ہیں۔ تو کہیں یہ تفسیر ملتا ہے، کہیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ کے اس طرف گئے اور دیکھے تمام کے تمام سو رہے ہیں۔ ان میں 3 نسلیں پائی، 3 قسم کی نسل پائی جاتی یاجوج ماجوج۔ پہلی نسل یہ ہے 40 ہاتھ لمبا 40 ہاتھ چوڑا، ان کی وہ نسل 40 ہاتھ لمبے ہیں 40 ہاتھ چوڑے۔ اب سمجھیے کہ کتنے ہیکل انسان ہوں گے وہ، جو 40 ہاتھ لمبے 40 ہاتھ چوڑے۔ دوسری کی قد برابر، نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا،
اور तीसरी दिक्कत बोना, बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत छोटे, बोने बोने बिल्कुल। 3 नस्लें हैं। इन तीनों नस्लों में एक चीज हजरत जुल्करनैन जो देखे, ये देखे कि कान उनका बराबर है, सबका बड़ा बड़ा। एक कान बिछाते हैं और एक कान को ओढ़ देते हैं, बिस्तर उनका यही है। एक कान को बिछा देते हैं, दूसरे कान को ओढ़ देते हैं। ये है याजूज माजूज। और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में से ही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम। और एक जगह ये आया है कि ये याजूज माजूज कैसा पैदा हुए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, सोने की हालत में इहतिलाम हुआ हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अनमनी खारिज होकर मिट्टी में गिरी, उससे ये याजूज माजूज पैदा हुए। ये बहुत ही वहशी दरिंदे, बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं छोड़ते, जो सामने आ जाते उसको अपना कर जाते। अब उनके लिए हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोले कि इसकी खुदाई करो। और उन पहाड़ के बीच में जो रास्ता था, तकरीबन 50 फीट का वो रास्ता था, उनकी बुनियाद खोदी गई, यहाँ तक के पानी निकल आया। उसके बाद बोले शीशा और लोहा पिघलाया जाए, शीशे और लोहे को पिघला करके जो खोदी गई थी बुनियाद उसमें डाला गया। उसके बाद बोले लोहे लाया जाए, लोहा लाने के बाद लोहे की दीवार, एकल दीवार बना दी गई। बिल्कुल ये जैसे रास्ता है, ये तो पहाड़ है, इसके दरमियान पहाड़ इतना ऊंचा है, बिल्कुल बंद कर दिया हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला। जब अच्छी तरीके से वो दीवार बना दी गई, तब हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाए कि तांबा लाया जाए ऊपर, और तांबा को पिघला दिया जाए। तांबा को पिघला करके ऊपर से दीवार में तांबे की वो पिघला हुआ जो माद है उसको डाल दिया गया। आगे बहुत मजबूत दीवार बना दी गई। अब याजूज माजूज ना उसे सुराख कर सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। ये पूरी आयत है, आप पढ़े 61 आयत नंबर 63 को और उसकी तफसीर भी देखें, इंशाअल्लाह आपको कुछ जानकारी है। ये याजूज माजूज अपनी का वाक़या आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि पूर्वे क़यामत ये निकलेंगे, बिल्कुल क़यामत, पूर्वे क़यामत। और वो दौर किनका दौर होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर होगा। ये जब से दीवार बनाई गई है तब से ये लोग कोशिश कर रहे दीवार तोड़ने की। सुबह आते ही दीवार को तोड़ते हैं, दीवार तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं। जब शाम होती है तो कहते चलो कल आकर तोड़ेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से उस दीवार को और भी मजबूत बना देता है। जितनी दीवारें टूटी रहती है, सही सालिम हो जाता, और भी मजबूत वो दीवार हो जाती है। वो उस वक्त से अब तक, और जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तब तक ये काम करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन उन लोगों का निकलना होगा, अल्लाह जब चाहेगा उन्हें निकालने के लिए याजूज माजूज, उस दिन वो दीवार तोड़ेंगे। आखिरी वक्त में जब वापस जाने लगेंगे तो कहेंगे इंशाअल्लाह कल अब हम आकर इस दीवार को तोड़ेंगे। क्या बोलेंगे? इंशाअल्लाह कल आकर इस दीवार को हम तोड़ेंगे। अब ये इंशाअल्लाह की बरकत से ये दीवार टूटी फूटी रहेगी, सही सालिम नहीं रहेगी। जब दूसरे दिन वो लोग आएंगे तो दीवार को टूटी हुई पाएंगे तो थोड़ी मेहनत मशक्कत के साथ वो दीवार को तोड़ देंगे और रेले की तरह निकलेंगे, बिल्कुल अफवाज के अफवाज, फौजों के फौज, और दुनिया में तबाही मचा देंगे, बर्बादी कर देंगे। दुनिया में हर एक इंसान को, हर एक खेती को, हर फसल को खत्म कर देंगे, खा जाएंगे। यहाँ तक कि इंसान उससे खौफजदा होकर भागेंगे। याजूज माजूज, बम, पिस्तौल, कोई काम की चीज उनके सामने नहीं रहेगी। हर तरफ तबाही मचाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को लेकर के वही तूर में चले जाएंगे और फिर वहां रब की बारगाह में दुआ करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से उन लोगों की गर्दन में
याजुज माजुज के गर्दन में जख्म आने कीड़े पैदा फरमा देगा, और वो कीड़े इस शक्ल में रहेंगे कि उसके काटने की वजह से, कीड़े खाने की वजह से जितनी वो कौमें रहेंगी सब के सब मर जाएंगे, सब हलाक हो जाएंगे। अब पूरी दुनिया में ज्यादातर याजुज माजुज की लाशें और बदबू। फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला खास परिंदा भेजेगा और उनकी लाशों को उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां ले जाएगा। उसके बाद फिर बारिश होगी, अल्लाह तबारक व तआला खूब बारिश बरसाएगा, जैसे कल अचानक बारिश कैसे हो गई, मौसम साफ हो गया, वो साफ हो गया, ठंडक मौसम, तो इस तरीके से अचानक बारिश होगी। अब बहुत खुशगवार बारिश, अब पूरी जमीन बिल्कुल क्लीन साफ हो जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया में मुसलमानों के याजुज माजुज खत्म होने के बाद, आज 4 बादशाह गुजरे हैं ना दुनिया में, तो अपने 2 गैरों में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला को, जिनका तज़किरा भी आप सुन रहे, और 2 काफिरों में, एक नमरूद और एक शद्दाद या बख्ते नस्र, ये 4। और 5वां जो बादशाह पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे वो हजरत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहेंगे। आएंगे उस वक्त सारी दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान होंगे, कोई भी काफिर नहीं होगा, यहूदी नसरानी जितनी कौमें सब इस्लाम ले आएंगे और सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ ऊपर और हजरत महदी रज़ी अल्लाह ताला को बैठ करेंगे। उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल हयात में रहेंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, वो इंतकाल कर जाएंगे। फिर हजरत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर भी खत्म हो जाएगा। अब धीरे 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 सिमटता हुआ मुसलमान कब हो जाएंगे, और फिर दुनिया में कुफ्र ही कुफ्र फैल जाएगा और एक हवा चलेगी, ठंडी हवा, जिससे जितने मुसलमान रहेंगे सब औकात पा जाएंगे, जितने मुसलमान रहेंगे सब औकात पा जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देगा कि सूर फूको, और वो सूर फूकेंगे और क़यामत जो बर्पा होगी वो काफिर नहीं होगी। तो आज आप हजरत जुल्करनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और याजुज माजुज का वाक़या समाप्त करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीखने से महफूज फरमाए। दुआ मग़फ़िरत है जनाब मंसूर अली खान, अल्लाह तबारक व तआला इनके जितने भी गुनाह सग़ाइर और कबाइर है सब माफ़ अता फरमाएं, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अता फरमाएं। और हमारे अब्दुल वाहिद भाई साहब उठे हुए, इनकी एहलिया बहुत सीरियस है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनके लिए शिफा के लिए दुआ करें। समीउन निसा नाम है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शफ़े दुनिया व आखिरत अता फरमाए। और जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, सबसे परेशानी को पूरा अता फरमाए। वाखिर दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तग़फ़िर रब्बी बोले सफ़े दुरुस्त कर ले।